नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर आसंता कालीठू राज्य में बढ़ तापमात्रा मार्च 10 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत पाग शुखिला किंतु कलबल कर ताती झारसुगुड़ा सबुठ उत्तप्त सहर था 37.6 डिग्री था मार्च आरंभ एभली खरा अत्यधिक गवर्नमेंट चेतावनी देती पाणीपाग विभाग कही घर को बाहर बेलू एथर ओदा गामछा पानी बोतल नब आगामी 24 घंटा भितर ओडिशा विभिन्न स्थान में मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर भद्रक किसी स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा हेले ताती आहरी बढ़े बोली कहुच्छी तेज विशेषकर कहुच्छे आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा बढ़ 40 डिग्री कर तापमात्रा। परवर्ती खबर बढ़िला खाइबा तेल दर ए नहीं कि बड़ सूचना देती तेज युद्ध सेपटे चली एपटे किसी दिन पूर्व गैस दर बढ़ी 60 टंका एवं खाइबा तेल बढ़ी हांडी चाउल को महंगा माड़ 5 टंका एका संगे रिफाइन और पामोलिल तेल बढ़िला ओडिशा मार्केट में दैनिक 1000-1200 टन रिफाइन पामोलिल तेलर आवश्यकता रोचे हेले ओडिशार प्राय 20 दिन पर्यंत स्टक रही व्यवसायी मैंने कहते तेणु तेल आहरी रेट बढ़िया बोली कहुच्छे बर्तमान 5 टंका स्टेट बढ़ी खाइबा तेल। परवर्ती खबर होची पुरी कोर्ट को उड़ाई देवाई धमक अदालतर समस्त कार्य बंद आज हठात एक इमेल आसी पुरी कोर्ट को बोमारे उड़ाई देवे यह फल आईनजीवी भयर कोर्टू बाहरी आसिंट मेल सूचना पाइबा घटनास्थल पुलिस एवं तनाघना करुच्ची कोर्ट खाली कर खान तलासी कर अदालतर समस्त कार्य बंद कर मेल आसिया पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई देती फेब्रुआरी 6 तारिख में पुरी कोर्ट को बोमा दमक मिलता। परवर्ती खबर होची आज 4 घंटा दर्शन बंद रहिबो जगन्नाथंकर एने कि जो माने पुरी जाउचंती आपण माने जानि रखंतु द्वितीय भोग मंडप शेष हेबा पर नीति आरंभ हेबो गुप्त नीति होइतिबारु ए सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो संध्या 6 टा राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि या पर पुणी महाप्रभुंकर दर्शन साधारण लोकन पई आरंभ होइजिबो। परवर्ती खबर होची आज पुणी कंपिब विधानसभा मुहांमुही हेबे शासक विरोधी उठिपारे मंडी चाषी एवं आईन श्रृंखला व्यवस्था मंडी में धान किणा को नहीं अव्यवस्था राजनीतिक चाषी मृत्यु आईन श्रृंखला को नहीं सरकार घेरी रही राज्य में नारी निर्यातना वृद्धि नहीं बीजेडी सुप्रीमो क्षोभ प्रकाश करपटे कहुच्छी 3 दिन है 3टा शिशु निखोज महिला एवं बीजेडी महिला चाषी आईन श्रृंखला बेकारी समस्या लड़ाई ए प्रमीला बीजेडी राज्यसभा स्वार्थ एथर लड़ुची कहुच्छी राज्य में स्वार्थ बीजेडी कांग्रेस विधानसभा मिलित भाव स्वर उठाए एपटे सांप्रदायिक शक्ति को रोकने धर्म निरपेक्ष एकाठी कौन असुविधा हेब ना तेबे सेपटे राज्यसभा निर्वाचन नहीं कांग्रेस बीजेडी भयभीत विधायक कुआडे पलैबा भय घारी। परवर्ती खबर होची सुभद्रा टंका को लेकिन बड़ अपडेट गतकाली सुभद्रा टंकार महिला मानक मिला 5000 टंका कोटी कोटी महिला मान उपकृत होती जो मानकर टंका आसने 24 घंटा अपेक्षा करंतु जेहेतु एबे कह किसी वैषयिक त्रुटि किसी कौन बैंक त्रुटि थिबा जोगुरु एबे 24 ରୁ 48 घंटा भितर बाकी समस्त पाखु टंका आसीजिवो जो माने डीबीटी लिंक करनाते करि दंतु जाफल आपण स्टेटस देखंतु निश्चित सुभद्रा टंका आसीबो जो मानकर आसने कमेंट माध्यम रे जणांतु जो मान 60 वर्ष होती सुभद्रा टंका मिलने भत्तार सामिल हेबे। परवर्ती खबर होची भारत में ईरान युद्ध जहाज श्रीलंकार निकट में IRIS देना जहाज दुर्घटना किसी दिन पूर्व ईरान भारत को एक जरूरी साहाय्य मागिଥିଲା ईरान अन्य एक युद्ध जहाज IRIS लाबन यांत्रिक त्रुटि देखा भारत रक्षा फेब्रुआरी 28 तारिख अनुरोध कराइଥିଲା भारत सरकार मार्च 1 तारिख अनुमति प्रदान करते मार्च 4 तारिख ईरान एवं जहाज केवल कोची बंदर पहुंची जहाजर 123 जन क्रू मेंबर नौसेना स्वतंत्र रखा भारत में पहुंचला पर ईरान युद्ध जहाज कोची बंदर लगी 183 क्रू सदस्य को मिली आश्रय। परवर्ती खबर सरुची डेडलाइन लक्षर अधिक कर्मचारी देना तालिका एपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते संपत्ति तालिका देवाई किंतु बाबू माने संपत्ति तालिका देवाई कुंतु कुंतु होती संपत्ति तालिका दाखल न कले पदोन्नति वंचित हेबे बोली निर्देशक बेखातिरी होती मार्च 2 सुधा 1,25,847 जन सरकारी कर्मचारी संपत्ति तालिका दाखल करना तथ्य सामना को आसिया पर महल चर्चा धरुची कहीं सरकारी बाबू निजर संपत्ति तालिका दे पारुनांती कहीं डरुचंती से नहीं कि तदंत चलिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଜେଟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ବୁଲିବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। 24 କୋଟିର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ନିଆଳିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 26ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କରିଡରରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯିବ। ତେବେ 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିକାଶ ମନ୍ଥନ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଜି ଝଲସିଲା ହରିରାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁର ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚଦଳ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଟଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଳନ ରବିବାର ଦିନ ଜମାଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ଜମାଳ ପୂର୍ବରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ କୋଠ ଘର ହୋମ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଟୁଆରୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମଠ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପାଲିଙ୍କିରେ ଥାନାପତିଙ୍କ ସହିତ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ 85 ହରିହର ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦଳ ବିମାନରେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କୋଟିଏ ମହିଳାକୁ 5,000 କୋଟି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବେ, ସେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଭତ୍ତା 3,500 ଟଙ୍କା ବଢିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3,500 ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଏଥର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି ସାରିବା ପାଇଁ। ଇ-କେୱାଇସି ସାରିଲେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 5 ମିନିଟରେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା। ସେନ୍ସେକ୍ସ 2400 ଅଙ୍କ ଖସିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଫ୍ଟି 700 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 2400 ପଏଣ୍ଟ, ସେପଟେ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ 700 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଛି। ଯାହାଫଳରେ 5 ମିନିଟରେ ପାଖାପାଖି 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶକଙ୍କର ସ୍ୱାହା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ରିଙ୍ଗ ମେଟ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେଟ୍ରୋର 2ଟି ନୂଆ କରିଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ରିଙ୍ଗ ମେଟ୍ରୋ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସହଜ ସୁଗମ ହେବ। ପିଙ୍କ ଲାଇନରେ ମଜଲିସ ପାର୍କ ମୌଜପୁର ବାବର ମଧ୍ୟରେ 12.3 କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ପିଙ୍କ ଲାଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 71 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଟାଇପର ମଧ୍ୟ ରୋଡ ହେବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର T20 ବିଶ୍ୱକପ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ 96 ରନରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସିମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଜେରକ୍ସ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହିତ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ବା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମାଗୁଛି ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏମିତି ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସାଇବର ଲୁଟେରା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର 5,000ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ସାଇବର ଲୁଟେରା ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଖୁସି ଖବର। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ 15ରୁ 20 ହଜାର ଦରମା ହେଇଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50,000 ଲାଗିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅବଧିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସମୟ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶର କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବଢିବ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା? କମୁଛି ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରପ୍ତାନୀ ବିଶେଷ କରି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ବଜାର ପ୍ରିମିୟମ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 12,000, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 10,000 ଏବଂ ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 16 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥର ନର୍ଭସ ହଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ। ଏହି ମୋବାଇଲ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। 16 ବର୍ଷର କମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଖୋଲିବ ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ। ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରେଲୱେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ, ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟାଟସ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହେବ। କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଳାସପୁର ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ବିଳାସପୁର ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ MU ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ରହିବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68735 ରାୟଗଡ଼ା ବିଳାସପୁର ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 11, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ରହିବ। ବିଳାସପୁର ଛାଡୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68736 ବିଳାସପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଏବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ। 16 ତାରିଖରେ ପଡିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟିଲା। ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି। ସରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏପଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ 9ଟି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ବାହାର ଷ୍ଟେଟରେ। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।